same fortune and the same oil and the same charge. The Holy Spirit is reminding you it's time that you get some new joy. ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു, There are some troubles that is coming in ചില your life. ചലഞ്ചുകൾ വരുന്നു. Challenges are coming. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം, There's a jar that you have in your hand. ഇപ്പോഴുള്ള പാത്രത്തിന്റെ സൈസ്, The size of the jar that you have in your ഇപ്പോഴുള്ള hand. എണ്ണയുടെ അളവ്, The measure of oil that you have. അത് പോരാ, അത് പോരാ. That is not good enough. ഇത് 2014 ആരംഭഘട്ടത്തിൽ In the beginning of 2014, let me say, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, the Holy Spirit is asking you, എനിക്ക് വേണ്ടി ചില പാത്രങ്ങൾ വേണം, I need some jars. എനിക്ക് വേണ്ടി ചില പാത്രങ്ങൾ I കുടുംബത്തിൽ need വേണം, some jars in our എനിക്ക് family. വേണ്ടി ചില പാത്രങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് I വേണം, need some new jars in the എനിക്ക് വേണ്ടി church. ചില പാത്രങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ വേണം. I need some new jars in the ഇത് community. പോരാ, ഇത് പോരാ. This is not good enough. പ്രാർത്ഥന പോരാ, This prayer is not enough. ആരാധന പോരാ, This prayer is not ഈ enough. ധ്യാനം പോരാ. This reading is not enough. അല്പം കൂടി പാത്രങ്ങൾ I need വേണം. more jars. ഭർത്താവ് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോരാ, Not just a husband praying is good enough. ഭാര്യ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോരാ. The wife and the Lord praying is not enough. ഭർത്താവും ഭാര്യ മുട്ടുമടക്കട്ടെ, The wife and the husband praying together. കുടുംബങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കട്ടെ. And the families come together. പാസ്റ്റർ മാത്രം ഓടിയാ പോരാ, Not just running by yourself. ചില വ്യക്തികൾ മാത്രം ഓടിയാ പോരാ. Not just some running around. ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് From every young person ഇവിടെ എല്ലാവരും to the oldest person. പാത്രങ്ങളെ വലുതാക്കാം, Let us enlarge our പാത്രങ്ങളെ church. എണ്ണകളെ വലുതാക്കാം. Let us enlarge the vessel of water. Amen. ഈ പകൽക്കാലം This morning, ഈ പാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവം, the one that's changing the jars. will you be willing to be a vessel in the hands of God? ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ കൈകാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലെ പാത്രമകം തയ്യാറാകുന്നു. Are you willing to become a jar in the hands of God? പ്രസംഗം തയ്ച്ചിരുന്ന The message of my child is saying, ദൈവത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളായി മാറുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന കൂട്ടം. prepare to change, be a change to be a jar. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാധ മാറണോ, Lord, there might be a children's നിന്റെ issue. പഠനത്തിന് പ്രശ്നം മാറണോ, You might have maybe issues with academics. കരിയർ മാറണോ, It might be your career. ആത്മിക ജീവിതം മാറണോ, It is your spiritual life. നിന്റെ ലൈഫിലെ ചേഞ്ചസ് വരണോ. Have you had a lifelong changes? വേറെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, Nothing else will change. വേറെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. Nothing else will change. ഓ പാത്രങ്ങൾ തുടരട്ടെ, Let your jars be alert. ഇറങ്ങട്ടെ. Let your jars be alert. പാത്രങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ If you prepare the jar, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എണ്ണ പകരാൻ ദൈവം God is ശക്തനാകുന്നു. able to pour out His നിന്റെ own jar. പാത്രം റെഡിയായാൽ, If the jar is ready, നമ്മൾ റെഡിയായാൽ if you're ready, പാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, if this is not a problem with the jar, പാത്രം കൊണ്ടാണ് കാര്യം നടക്കത്തില്ല. just bring a jar to the jar. പാത്രത്തിനകത്ത് നിറയ്ക്കാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഉറവിടം തുറന്ന് എന്റെ ഉറവിടമായി ഇറങ്ങട്ടെ. But you got to see for the provision of God that you will not to the jars. Hallelujah. Amen. യേശുവിന്റെ ശക്തി പ്രദർശനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. When Jesus was manifesting His glory, യേശുവിന്റെ ശക്തി പ്രദർശനം He's ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. manifesting His power. അപ്പോൾ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Jesus said like this ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, to His disciples. He നീ said, ഒന്നും ഇവിടെ പോകരുത് പറഞ്ഞു. you should not leave from here. പാത്രങ്ങളുണ്ട്, You have the jars, നിറഞ്ഞിട്ടില്ല, but you are not filled. നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. You're not filled. ഒറ്റൊരു പ്രസംഗം പോലും പറഞ്ഞു. No one should go and ഒറ്റ preach. മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ Do not do any ministry. നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാമെങ്കിൽ Come on, if you can come out. പാത്രം ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ, If you just cleanse ഒരു your jar. ക്ലീൻ പാത്രം തന്നാൽ, If I give you a clean ഒരു jar. ക്ലീൻ പാത്രം തന്നാൽ, If I give you a clean jar. empty പാത്രം തന്നാൽ, If I give you an empty അവരെ jar. നിറയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനായ I am ദൈവമാണ്. able to fill it. ഓ പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ, You might be Pentecostal. ആ പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ In the day of Pentecost. 12 ശിഷ്യന്മാര് In the 12 disciples. ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ When they came together. പാത്രങ്ങളെ തയ്യാറാക്കി. They prepared their jar. അവരങ്ങോട്ട് തയ്യാറായപ്പോൾ When they prepared the jar. 50ാമത്തെ ദിവസം On the 50th day. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. When the heaven of the Holy Spirit came down. പാത്രങ്ങളെ നിറച്ചു. Fill the അവരുടെ jars. വാക്കുകൾ മാറി, And then the അവരുടെ Gentiles. നടപ്പ് മാറി, Their walks അവരുടെ changed. നോട്ടം മാറി, Their look changed. അവരുടെ ചിന്തകൾ മാറി. Their thought changed. ഇത് തന്നെ ദൈവം കാൽവരി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That is what exactly God is ഇത് trying to കുടുംബത്തിൽ do. ദൈവം ചെയ്യാൻ He's ആഗ്രഹിക്കുന്നു. trying to do that in some families. ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, The Holy Spirit is saying like this. നിന്നെ പിടിച്ചടക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തി, The darkness part of ചില right now. കുടുംബങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ പിടിച്ചടക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തി. The darkness power that is trying to hold some joy in the അങ്ങനെ family. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Are you കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? listening to me? കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തെ തകർക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തി. Taking the darkness of power that is ഹല്ലേലൂയ. against you. നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന, അടിമയാക്കാൻ നോക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ ശക്തി, The power that is trying to come to make you a slave. അതിനെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?